Okay. So the third lesson is about bones and muscles. What is the meaning of bones? Bones means illegal. You have plenty of bones in your body, isn't it? The hardest part, hard part we feel like this way is our bones. Do you know how many bones are there in our body? Yossi, do you know how many bones do you have in your body? Don't know. Angel, do you know? Muhammad knows. How many bones are there? 206. 206 bones are there for an adult. Okay, not only adult, for a grown up means okay, adult. For adult there are 206 bones are there, but for a newborn baby more than that there are. Edwin, what is the problem? Don't get it. Okay. Rihan, how this Rihan will sit in the class, my dear? Range problem is see, you know that how many of you have bicycles at home? How many of you have bicycles at home? 1, 2, 3, 4, 5. 5, only 5 are there, huh? Only 5 students are having bicycles. Sai Krishna, do you have cycle? No. Rihan, do you have cycle at home? No. Okay. cycle bicycle. Oh, both are same, my dear. Cycle and bicycle. cycle and bicycle. Oh, സാരമില്ല രണ്ടും എല്ലാം ഒരുപോലെ അല്ലേ? Okay. 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 You know that is a machine. Bicycle is a or cycle bicycle രണ്ടും ഒന്നാണ്. That is a machine and it doesn't want any fuel. അതിനൊരു fuel ആവശ്യമില്ല. What is the meaning of fuel? Fuel means what? ഇന്ധനം. ഇന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജം. We know that for a bus, to run that bus we need petrol or diesel, isn't it? Like that way, for some machines to work it is electricity is necessary. For some other machines we use petrol or diesel like that way and all. And some we use liquid gas and all. അതായത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് LPG നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും, കാറൊക്കെ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലോ. ബട്ട് ഫോർ സൈക്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ഈസ് നെസസറി ഫോർ ദാറ്റ്. ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അത് തന്നെ അറിഞ്ഞോളൂ. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് ഹു ഈസ് ഹാവിംഗ് സൈക്കിൾ ആയിട്ട് ഹു ടോൾഡ് ദാറ്റ്? ഷഹബാസ്. ഓക്കെ, ഷഹബാസ് പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട്. Please unmute fastly. Unmute ചെയ്തിട്ട് വേഗം പറഞ്ഞ what are the parts of a bicycle? Okay. Shisa, can you hear properly? Okay, Shahbaz, please mute yourself first. Shisa, can you hear? Okay, can you tell the names of parts of bicycle? Cycle parts പറയാമോ? അറിയില്ല. Grace, do you know? What are the parts of a bicycle? അറിയില്ല. Okay, Edwin, can you? I know. Who knows? Muhammad. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? Edwin? Muhammad. Edwin, please tell. Tires. Tire. Okay, tire. Okay. Wheel. Wheel. പറഞ്ഞു. Chain. Okay. Bell ഉണ്ടല്ലോ. Bell. Then. Steering. Cycle na? Steering അല്ല. Okay, ഇവിടെ മുഹമ്മദ് അതിന് ബ്രേക്ക് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ നിന്റെ സൈക്കിളിന്? ബ്രേക്ക് ഇല്ലെന്നൊരു നിന്റെ കാര്യം കേൾക്കാൻ പറ്റേ? ചില വണ്ടിക്കൊന്നും ബ്രേക്ക് ഒന്നും വേണ്ട. എന്റെ സൈക്കിളിന് ബ്രേക്ക് ഇല്ല. എന്നാ വേണ്ട, പുറത്തെടുത്തേക്കല്ലോ കേട്ടോ സൈക്കിള്. Okay, be careful, handle with care. Okay. മുഹമ്മദ് വേഗം പറ. പെഡലി. ചെയിൻ ബോക്സ്, സീറ്റ്,
ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക്, ബെല്ല്, സീറ്റ്, ഹാൻഡ് ബെല്ല്, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് അല്ല, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക്, സ്റ്റിയറിംഗ്, ബ്രേക്ക് അല്ല, മറ്റേ സാധനം ഇല്ലേ അത് ഇരിക്കുന്നതാണോ? ഒന്ന് ഹാൻഡില്. സ്റ്റിയറിംഗ് പറഞ്ഞിനി, കാർ ഓർമ്മ വന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന്. ഇവർക്ക് ക്ലാസ് സയൻസിന്റെ ക്ലാസ്സാ. ഫസ്റ്റിന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞല്ലേ? അല്ല, ഫസ്റ്റിന് ടൈം ഒക്കെ ഓക്കെ. Okay. You have named some parts of the cycles, and here somebody is not having brake for cyclism, sir. So first you, so don't use that bicycle, please. On God's sake. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് അത്ര സൈക്കിൾ ഒന്നും പോകില്ല. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കയ്യോ കാലൊക്കെ പൊട്ടി മുറിഞ്ഞൊക്കെ പാച്ചൂർ പോയിട്ട് വരേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അത്ര സൈക്കിളൊക്കെ വേഗം. ഓക്കെ. Anyway, we know that cycle has a different part. It is a machine, okay? And you, how you use that? How you ride that bicycle? You ride a bicycle by rotating its pedals, isn't it? Okay. A bicycle is a machine. It has many parts like brake, handle, seat, pedals, and wheels. Each part has its own use. ഓരോന്നിനും ഓരോ ഉപയോഗമാണ് അല്ലേ? ഇതൊന്നും ഇല്ലെന്ന് രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്ത സൈക്കിൾ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് കിട്ടാതെ വരും, പോയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇടിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ബൈസിക്കിൾ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡ്യൂട്ടി. ആൻഡ് ബെല്ല്, ബെല്ല് ഫോർ വാട്ട് യു ആർ യൂസിങ്? വെഹിക്കിളിലുള്ള ഹോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ബെല്ലടിക്കും. ആരെങ്കിലും മുന്നിലൊക്കെ വഴിയിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്, അവരെ ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പുറകെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ അതുപോലെ each and every part of bicycle has its own duty. And when we ride a bicycle and pedal it with your feet, all the other parts work together. ബാക്കി എല്ലാ പാർട്സുകളും ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ. Okay, did you understand? If you, when we pedal the bicycle with our feet, all other parts of that bicycle will work together to ride it. Understand? Like the same way, our body also is a machine. Humans, not only humans, even animals also, body also is a machine. And what type of fuel it need? Petrol, diesel, what does it need, or electricity? എന്താ വേണ്ട നമ്മുടെ ബോഡി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള? Can anyone tell? Josie is ready to answer. Please unmute and tell me, Josie. What type of fuel we need? Food. Food. Very good answer. Okay, food, that is the fuel for our body. Okay, we know that there are many parts for our body, and here who will answer? ആദിത്യൻ സുനിൽകുമാർ, സൗണ്ട് വന്നോ? ആദിത്യന്റെ സൗണ്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഒന്ന് മോനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ആയി വെച്ചേ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഇല്ല, മോന്റെ സൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഹന്ന പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട്, and name some parts of our body. Not my body, your body. Parts of your body. Stomach, eyes, ears, only 4 are there. Tongue, leg, arms. Okay, enough. Okay, you all know that, isn't it? You have many parts for your body, and you know the names and all. And we know that each part of our body functions together. Means each part has different functions, but when they work together, we are healthy. If any part is not working, we are not healthy. And see, eyes are used to see, and nose is used to smell, hands are used to lift anything or to write, to eat, and there are different use for hands, fingers. So each part is having different functions. But if any part of our body doesn't work properly, we are ill, means unhealthy. നമ്മുടെ ഈ സൈക്കിളിന്റെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും, എല്ലാ പാർട്സുകളും, ബോഡിയുടെ എല്ലാ പാർട്സുകളും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മുടെ വി ആർ ഹെൽത്തി. നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊത്തം പ്രശ്നം. നൗ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡു യു ഓൾ ഹാവ് ഇയേഴ്സ്? Do you have all ears? Yes. How? Okay. Have at any time you felt ear pain? Have you? No. Ear pain. Nobody? 1, 2. Only 2 students. Third one. And me also. Okay. Only 3. No, I'm asking. And then I will ask about the teeth. Have you ever experienced toothache? പല്ല് വേദന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അതില്ല. 1, 2, 3, 4. ബാക്കി എല്ലാവരും പല്ല് തേക്കുന്നവരാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ. ലെഗ് പെയിൻ? ലെഗ് പെയിൻ? വെരി ഗുഡ് ചിൽഡ്രൻ. നോ ലെഗ് പെയിൻ അറ്റ് ഓൾ. മൈ ഗോഡ്. 5th standard only 1 boys. ഓക്കെ. ഗുഡ് ചിൽഡ്രൻ. നെക്സ്റ്റ്. പറഞ്ഞൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. നീ എവിടെയാ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ മുത്തേ? നീ എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ? നീ ആ ഫോണിട്ട് പെരക്കുന്നുണ്ടെന്നോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ വണ്ടിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുവാന്ന്. നീ ഇങ്ങനെ ബോഡി ഷേക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിനക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെവി വേദന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ചെവിയൊന്നും വേദന ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ചെവി ഇല്ലേ? അതല്ല മിസ്, അറിയാണ്ട് ഇരുന്ന് ലീവ് അടിച്ചു പോയി ഞെങ്ങിപ്പോയത്. That is not my fault, my dear. Okay. See, മുഹമ്മദ്, ഇനി നീ അങ്ങനത്തെ പണിയിൽ ഫോണിൽ പണിതോണ്ടിരിക്കരുത്. എന്നിട്ട് ലീവ് ലെഫ്റ്റ് ആകും, പിന്നെ കയറി വരും. അപ്പൊ ഐ ഡിന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നേക്കരുത്. ബാക്കി കുട്ടികളുടെ എല്ലാം ടൈം വേസ്റ്റ് ആകും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ. ഓക്കെ. സോ ഐ ആം ടീച്ചിങ് അബൌട്ട് ദ ബോഡി പാർട്സ്. Each part of our body have a different functions. So eyes are used to see, and nose are used to smell and to breathe, and the legs are used to walk and roll. So each part is having different functions. And if any part of our body doesn't work properly or doesn't function properly, it will affect the whole body. നമ്മുടെ ബോഡി മൊത്തം ബാധിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെവി വേദനയുള്ള ആള്, if anybody is suffering from ear pain, you feel like the whole body paining. ചിന്തിട്ട് നമുക്ക് ചെവിക്ക് ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം പല്ലുവേദന, അല്ലെങ്കിൽ ചെവി വേദന, കാലുവേദന, സ്റ്റൊമക് ഏക്ക്, എന്തുമായിക്കോട്ടെ, ഒരു പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ the whole body you will be irritated. നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ആണ് അല്ലേ? ബാക്കി കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ആണ് ചെവി വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ. Don't unmute. You mute and listen. Okay? കാലുവേദന, കൈവേദന, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ. നമുക്കിപ്പോൾ കാലിന് വേദന, അല്ലെ വയറ് വേദന, എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ, ഏത് ബോഡിയുടെ പാർട്ടിലാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഹോൾ ബോഡി എഫക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ? അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ബോഡിയുടെ എല്ലാ പാർട്സുകളും വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ. അതിന്റെ ഓരോ പാർട്സിന്റെ ഫംഗ്ഷനും നന്നായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം. എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് our body also works like a machine and help us to move, work, listen, see, speak, eat, drink and sleep. So different functions. Josie, many times I told her while taking class, don't talk to anybody else. Only 40 minutes you have class. At that time you have to attend the class correctly. Okay? You can talk after the class. Who is there? Your brother is there or mommy is there? See, your sister is sitting quietly. Very good girl. But you are talking to somebody else there. കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് നല്ല അനങ്ങാതെ ഇരിപ്പുണ്ട്, നല്ല മിടിക്കുമ്പോൾ അവളെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. She will teach you, I think, after the class. Okay, you listen in the class. Otherwise, you will get punishment from me. I will make you to write 1000 times imposition. I will sit calm and quiet in the class. I will sit calm and quiet in the class. Okay? Should you want to write that? എഴുതണോ നമുക്ക് imposition? വേണ്ട. അപ്പൊ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ? ആ കുഞ്ഞു നോക്കി എത്ര സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന്. ആ വർത്താനം പറയുന്ന ആള് ഓടിച്ചു കൂട്ടി എവിടുന്ന്? ഓക്കെ. For everybody I'm telling you, get class only for 40 minutes. At that time, if you are talking to with anybody, any of your family members, you are losing your class and I have to scold you. So you, because of you, other students also will lose 5 or 10 minutes. എല്ലാവരോടും കൂടെ പറയുന്നത് കേട്ടാ. ആരും ഈ 40 മിനിറ്റ് സമയം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരാളെ വഴക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി 10 മിനിറ്റ് പോയെന്നാൽ ബാക്കി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അത് ബാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ടൈം ഉണ്ട് സംസാരിക്കാൻ. ഓക്കെ? ഈ 40 മിനിറ്റ്സ് ഏത് സബ്ജക്റ്റിന്റെ ആണെങ്കിലും ഏത് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ KG to
7th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈമിൽ ക്ലാസ്സിന് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ. സോ അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഫങ്ഷനും ഓരോ ഓർഗൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവര് അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോകും. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഫ് എനി പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ബോഡി ഡസന്റ് വർക്ക് പ്രോപ്പർലി we will feel some uneasiness. Our body is also made up of many parts. Each part has a special use as it has some special work to do. These parts are called organs. Organ means avayavangal. Part of the body എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് organs. Okay. Some body organs such as ears, eyes, nose, skin and can be seen. Some organs like heart, lungs, kidneys, stomach and brain are inside the body. And see, you have studied in 2nd standard, I think, some parts we can see from outside. For example, eyes, nose, teeth, tongue, lip, face, head, hair, neck, and all we can see, leg and all, isn't it? But some parts like heart, kidney, liver, intestines and all cannot be seen. And do you know what is the reason for that? Inside the body. Why some parts are inside? എന്താ കുറച്ച് അവയവങ്ങൾ ഉള്ളിലായത്? ഹാർട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാർട്ട്, കിഡ്നി ആൻഡ് ഉള്ള അതെല്ലാം ഉള്ളിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പുറത്ത് വെക്കാത്തത്? സംസാരിക്കുന്ന ആളൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയണേ, എന്നാലേ കേൾക്കുള്ളൂ. നമ്മളെ ഹൃദയം പുറത്തായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇടിച്ചാൽ ആ ഹൃദയം തകർന്നു പോകും. വെരി ഗുഡ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദീസ് ആർ ഡെലിക്കേറ്റഡ് പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ ഡെലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കേണ്ട കെയർ കൊടുക്കേണ്ട പാർട്സ് ആണ് ഹാർട്ട്, ലിവർ, ലങ്സ്, ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പാർട്സുകളൊക്കെ. If it is outside, if it is fitted outside, what would have happened? നമ്മൾക്കറിയാം കുട്ടികളൊക്കെ വളർന്ന് ഈ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ എത്രയോ തവണ വീഴുന്നുണ്ട് അല്ലേ? You not only you children, even elders also will fall, but compared to you children, elders are very rare. Okay, but when they were small like you, children like you, they used to fall. ഇപ്പൊ അവർ വലുതായപ്പോൾ അവർ വീഴുന്നില്ല, വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടൊക്കെ വളരെ ഡെലിക്കേറ്റഡ് പാർട്ടാണ്. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? അത് ഡാമേജ് ആയി പോകും. അത് ചെറിയൊരു എന്താ ഷോക്ക് പോലും താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഇറ്റ് ഇസ് കെപ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ഇൻ നമ്മുടെ ബോഡി. ഈവൻ അവർ ഐസ് ആർ വെരി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് പാർട്ട്, മീൻസ് വെരി ഡെലിക്കേറ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന്. പക്ഷേ but why this eyes is set out? It is very delicate part, but why it is set out? എന്താ അത് പുറത്ത് വെച്ചാൽ ഗുഡ്. മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയാലും. വെരി ഗുഡ് ബോയ്. Okay, see, if eyes was set inside, we cannot see. The duty of eyes is to see. കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാഴ്ചശക്തിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഇൻസൈഡിലാണ്, നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് സം പ്രിവിലേജസ്. എങ്കിൽ പോലും അതിനെ നമുക്കറിയാം കണ്ണിന്റെ ഐലിഡ്സ് ആർ ദർ. ഡോണ്ട് യു ഹാവ് ഐലിഡ്സ്? കണ്ണിന് പോളയുണ്ട്. എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഞങ്ങൾ കൺപോള. ഐലിഡ്സിന് എന്താ പറയുക നിങ്ങള്? പീലി വേറെയാ മുത്തേ. അത് ഹെയർ കൺപോള എന്ന് പറയുന്നതും കൺപീലിയും രണ്ടും രണ്ടാ. അത് ഈ ഹെയർ ഇല്ലേ? ഓക്കെ, കൺപോള അറിയത്തില്ലേ? ഐലിഡ്. ഓക്കെ, ഈ ഐലിഡ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് തുറന്നു. സപ്പോസ് ഇഫ് എനിബഡി എൽസ്, ഞാൻ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നേനെ, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, നോ യൂസ്. ഇഫ് എനിബഡി കംസ് ടു ഹിറ്റ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വേ ടു യുവർ ഐസ്, വാട്ട് യു വിൽ ഡു? ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കുത്താൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അടിക്കുവോ? മാറി നിൽക്കും. Let me hear the other people's opinion. Josie, what you will do? Yeah. കണ്ണിനിട്ട് ഒരാൾ കുത്താൻ വരികയാണെന്ന് വെച്ചോ, ഇങ്ങനെ കുത്താൻ വന്നു സഡൻലി, ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിട്ട് നേരെ വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അറിയാം കാര്യങ്ങളല്ലേ, നല്ല മക്കള്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കണ്ണിന്റെ ഒരു നമ്മൾ അറിയ പോലും ചെയ്യല്ല, നമ്മുടെ കണ്ണടഞ്ഞു പോകും. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണടഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും കണ്ണിലിടാലും കുത്താൻ വരുമൊക്കെ ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് കണ്ണടഞ്ഞു. കാരണം അത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചറാണ്.
കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും ദോഷം വരുന്ന രീതിയിൽ അത് കുത്താൻ ചുമ്മാ തമാശക്കായിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അറിയാതെ കണ്ണങ്ങ് അടഞ്ഞു പോകും അല്ലേ. സോ നമുക്ക് ഐലിഡ്സ് ഉണ്ട്. ഐലിഡ്സ് കാരണം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയൊന്നും വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഐലിഡ്സ് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കണ്ണിലൊക്കെ പൊടി വീണ ഒരു ലേശം പൊടി എങ്ങനെയും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയാണ് അല്ലേ. അങ്ങനെ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഐലിഡ്സും പിന്നെ ഐബ്രോസ് ഒക്കെ ഉള്ളത്, ഈ നമ്മുടെ കൺപീലിയും ഒക്കെ ഉള്ളത് മനസ്സിലായോ. നമ്മുടെ പക്ഷെ അത് ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തൊരു ഓർഗൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡെലിക്കേറ്റഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ആൻ ഇന്റേണൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻ ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇന്റേണൽ ഓർഗൻ ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അത് ഉള്ളി വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാൻ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലങ്സ്, ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻസ് അതെല്ലാം ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് ആണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് യു നോ അത് സ്കെൽട്ടൻ സ്കല്ല് പഠിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ. എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് ടുഗെദർ മേക്സ് അപ്പ് എ സിസ്റ്റം. Some of the systems in our body are circulatory, respiratory, digestive, nervous and skeletal. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറച്ച് ഓർഗൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചില സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. വാട്ട് ഈസ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം? സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം മീൻസ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. Next, respiratory system. What is a respiratory system? Respirate means what? Breathing system. Okay. Next, digestive system. What is the meaning of digestive system? ദഹന പ്രക്രിയ, അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനെ ബോഡിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓക്കെ. ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. നെക്സ്റ്റ്, നെർവസ് സിസ്റ്റം. നെർവസ് സിസ്റ്റം മീൻസ് ഞരമ്പുകള്, നാഡീവ്യൂഹങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഓക്കെ. Next is skeletal system, that is bones. Skeletal system. Okay. Here is a picture of a human skeleton. ഇവിടെ കണ്ട ഒരു ഹ്യൂമൻ സ്കെൽട്ടന്റെ പിക്ചർ കണ്ടോ? നമ്മുടെ ഒക്കെ ബോഡി ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും എല്ലാം ബോഡി ഇങ്ങനെയാണ്. Your fathers, your mothers, your brothers, sisters, grandparents, everyone's body system is like this way. Okay. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ബോഡിയിലാണെങ്കിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഈ സ്കെൽട്ടന്റെ രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ബോഡി എങ്കിൽ വാസ് ഇറ്റ് ബി വെരി ഗുഡ് ടു ലുക്ക്? No. Okay. You don't like it, isn't it? അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ മുഹമ്മദേ? It is our. Aha. Angel is afraid. Okay. Okay. See, most part of the body feel hard. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഹാർഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഈ സ്റ്റൊമക്, ബാക്കിന്റെ എവിടെ, ലെഗിന്റെ എവിടെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കി നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഹാർഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ബോൺ, isn't it? Okay, these are bones. And these bones form framework of our body and make up the skeleton. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോൺസ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കെൽട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കെൽട്ടന് ഇനി വെൻ യു ആർ എ ഫുള്ളി ഗ്രോൺ യുവർ ബോഡി വിൽ ഹാവ് 206 ബോൺസ്. സോ ഒരു വളർച്ച എത്തിയ ആളില്, അതായത് അഡൽട്ടില് 206 ബോൺസ് ഉണ്ട് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. ബട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അതിലും കൂടുതലുണ്ട്. ഫോർ സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻ, ന്യൂ ബോൺ ബേബി ഈസ് ഹാവിങ് സോ മെനി അതർ ബോൺസ്. അവർക്ക് കുഞ്ഞു ബോൺസുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് ആ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അവരുടെ എല്ലുകളൊന്നും അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല, അതായത് എല്ലുറച്ചല്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്മോൾ ബേബി ഒക്കെ. നമ്മുടെ ടൈം തീരാൻ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി നിങ്ങൾക്കിന്ന് പരീക്ഷ ഉണ്ടോ? കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ. നമ്മൾ സ്കെൽട്ടൻ സിസ്റ്റം വി വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ. പിന്നെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് only one more minute, less than 1 minute ആണ്. Okay, bye then, study well for the exam. Yes. Okay. Bye miss. Bye. Miss. It's a computer അല്ലേ?